Hi everyone, very good evening. Welcome back to the session. For the first time, meet it. Sorry, first of all, I wish you a happy Independence Day to all. Okay, and let's move on to the topic. So, yesterday we went to, sorry, because of some network issue and all, it was not something like, was not connected. Okay, anyway, let's move to the topic. The topic is something like we have understood how to take a network on remote session, right? That is remote of Linux machine, and also we understood that is what SSH. Then we also understood what is in by SCP, that is copying a file from Windows or Linux machine or Windows to Linux. Okay, and I have shared with some 50 to 100 around Linux commands. Okay, Linux commands. Please practice these Linux commands first of all. Okay, then I will ask you. I will put a small test regarding some I will give you something like a list of commands. Then out of that I will ask and I will put a one small test on it. So I can even confirm how many people are really practicing and all that we can see. Okay. Now let's say this SCP SSH is completed, and we even come to know how to do uh, Ubuntu Ubuntu Linux SSH troubleshooting. So troubleshoot is something like when we found SSH is not enabled in this particular Ubuntu, we have installed Ubuntu software, right, in this particular SSH, right? So likewise, we have seen how to take a remote of Linux and how to copy the particular files. Now it is not now it is not the activity. Now we are going to understand today. So we'll start up with some important steps, that is how to understand what is the meaning of a network, how to understand a network. Okay. Now what is a network? Now what is actually a network? What is the scope of network? Okay. Now what is actually a network? What is the purpose of network? Network is simply, we can say, it is a connecting of multiple connecting of multiple, let's say that may be humans, let's say devices. In our case, that is multiple computers or computing devices. Okay. So the very good example is our computer. This is a networked machine, right? Because in a computer, what we have a CPU, we have a monitor, right? We have what? We have a right keyboard, we have a mouse, we have a printer, we have speakers. What else we have? CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, and all. All these are connected through a wire, right? Right. This is a monitor. Let's say. Let's say this is a monitor, and we have a and this is a CPU. Let's say this is a CPU, and all are connected to this, right? Let's say. So it is connected to mouse. This is also connected to this. This is also connected to this, and what else? Printer. There may be a printer. Consider. Okay. This is also connected to this. Speakers. Right. These two are also connected to this one only, right? So everything is connected over a wire, this particular wire, because this is known as, first of all, PAN. This is known as PAN. Now what is PAN? Personal area network. Okay, personal area network.
So it is connected through somewhere and it is over a computer. Okay, right? This is our computer. So we consider this is known as first network for a machine. But what it is communicating between your mouse and your system, mouse and sorry, keyboard and your system, monitor and your system, printer and your system, speakers and your system. This much only. But let's say if you have two times of pan, let's say two pan area. Let's say this is one machine and this is another machine. So you want to connect these two, so you can connect because we have a. If you see, we have we have a network card. So I'll show you an image. Hmm. This is visible, right? See. So in a computer, we used to have this kind of card. In a laptop also, we used to see this kind of port. This is known as network card. So if you have two computers, you can directly connect it from this machine to the other machine directly. Okay. Let's say you have a one port here and another port is here in this particular machine. You can directly connect it to each other. మీరు రెండు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి రెండు కనెక్ట్ అయినప్పుడు నేను చెప్పిన దీనికి ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన హౌ టు గివ్ ఏ మ్యాక్ అడ్రస్, హౌ టు ఐడెంటిఫై ఏ మ్యాక్ అడ్రస్. మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి? మ్యాక్ అడ్రస్ ఇస్ ఎ మెషిన్ యాక్సెస్, వీ కెన్ సే యాక్సెస్ కంట్రోల్, యూ కెన్ సే ఇట్స్ ఏ machine access card, or we can simply we used to say. So this is a unique this is a unique number. How many, what is the byte size? It is a 48 bit, right? So which is a 6 of 6 octet area. Each has two digits, that is hexaddigits. Let's say it starts from 00 and ends with FFFF, okay, and ends with FFFF, right? So but this is, I said this is unique to each, so it is not changeable. So FFFF, all FFs. So the numbers between these two are, and also I said this first three indicates what? Your vendor ID. What actually the vendor name? We have seen that in your even system, right? We have also gone through a vendor lookup. So how will I check? I can go to run, open a run from here. So you will get this particular page and just type CMD. So you will get this particular interface, command line interface. Type get MAC. This is in Windows. I am telling this is in Windows. You will find a physical IP address. See, these are your physical cards. See, these many physical cards are there. Some of them are some other different thing. So you can check what is a, take this particular three things and you can go for a MAC lookup, MAC address lookup. Okay. Just go and check in the first page itself. DNS checker. Just type here and paste, and you can search. So it will give you the vendor and company details, right? See, TP link compute. This is the TP link address. So likewise, you can go and check all the MAC address and you can come to know the details. And I said this is very unique. You cannot change this. You cannot change this. And everyone come to know that you can say everyone is identified by this. బట్ ఇవి మనకు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. సో ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, అన్ని జంబుల్డ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ లా కనిపిస్తున్నాయి. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్. ఓకే, సో టు ఓవర్కమ్ దట్ వాట్ వి గివ్ ఫర్ ఎవ్రీ MAC address we used to give IP address. Okay, so what is IP address? IP address is
IP address is a 32-bit binary, 32-bit binary code. It is a 32-bit binary code. Okay. Now IP address means internet protocol addressing. Okay, it's a 32-bit binary code, binary address. So it starts from 0.0.0.0 and ends with a 255.255.255. So it is between these two areas. It is a 32-bit of, like here it is a six octets, right? It is, we have 4 octets. How many octets? We have 4 octets. This starts with 0 and ends with 255, 255, 255 and 255. Okay. Now when we connected these two computer, it is known as small area, that is known as, we can say, LAN. Okay, LAN. We come to know this is a LAN. Right? So let's say I want to connect it with the 3 computers. How it is possible? Let's say in this case 2 systems are there, then I am connecting with a one system. This is known as one system. This is another system. We are directly putting one wire and it's connecting each other. No problem. Let's say I have a 3 computers this time. But we have only one port, right? We have only, let's say I have 4 computers. How can I connect all these together? So to connect this, we use something known as one special device. This is known as network device. This is also right. We have multiple type of devices. First one is known as hub. So this is the first networking device that we are going to understand. The further we will see, all right, okay, don't worry. So we will have multiple cards here, multiple ports like this. So I can connect from here to here, then from here to here, like from here to here, sorry, from here to here, from here to here. So all are now connected to this switch. This is known as hub or switch, you can say. Okay. So this is also known as a LAN. So if you are connecting 2 machines directly, it is also known as LAN. If you are connecting over a switch or hub, now what is switch? What is hub? So hub is what? Hub is the first device in the network that is connected with one or more computers. Okay. So if you want to connect any of your network or any of your system in the network, you require at least one hub or a, if you want to connect a 2 system, you can connect directly, but more than 2 system if you want to connect, you require a hub or switch. Now what is hub, what is switch? These two are something like 2 network devices, looks like very same. There is, the difference is you cannot identify these two directly. By seeing, you cannot come to know this is a hub or this is a switch. So in this particular area, hub and switches are looks very same, but there are some differences. Hub is something like, it is a broadcasting one. Broadcasting, it's a broadcasting device. Switch is a switching device. It's clearly telling switching device. Switch means it is switching device. Now what is the difference between a broadcasting and a switching? In the broadcasting, now we are in a broadcasting mode, right? I am telling you all people are listening. I am telling all people are listening, right? So this is known as broadcasting mode. Similarly, this is the computer, this is the computer, this is the computer. If this wants to send to this, it doesn't know where to send, it is simply sending here, and the hub doesn't know where to send. It is simply sending here as well as here also, the data. Let's say you are saying hello. I am saying hello. So how many people will listen here? If it is a hub, this person this computer will also listen, this computer will also listen, but I am telling hello, let's say Prabhu. So who is Prabhu in this two? Let's say he is Prabhu. This is the guy is Prabhu. Now I said hello Prabhu. So it will this particular word is reaching to this particular computer as well as this computer, but it will deny because he is not Prabhu, right? So who is Prabhu? He is Prabhu. So he will receive the data. Now what is the problem here? The problem statement is something like, if I am sending hi, it is going here as well as here. It is going here as well as here. Let's say one fine guy is there. Let's say there's the attacker is also sitting here. Let's say the one hacker is also sitting in this particular hub.
Now, if I said hello Prabhu, it is going here, here, now here also. Now, what hacker is doing? He is saying now he is receiving the data. This is known as receiving the data. Now, hacker come to know what is happening in the network because he also is getting one packet, right? Or because he is broadcasting to all. Because hub is a dumb device. It is, it is illiterate device, or we can say it is a illiterate device, or dumb. So it doesn't have any configuration. We cannot configure. This is simply you connect and connect all the computers to here. It will start talking each other. That's it. So here we have, collision domain. This is known as collision domain because we have only one area. Everyone is sending data to here, right? Central area, and this is now going to this. Every data is. That's why this is known as collision domain. So here we have a single collision domain. What we have? Hub has single collision domain. I mean, whatever the data is coming, it is coming to one area, right? That is why we can say it is a single collision domain. But switch is not like that. Switch is having one thing known as MAC table. Now, it is having a MAC table. So, MAC table, it is something like it is a one Excel sheet saying that serial number 1, 2, 3, 4. Let's say it has 4 connections, right? So all 4 are connected to these machines. So each, let's say it's a 1. 1 is connected with, let's say it is Vishnu machine and its MAC address is 00, 0A, 0B, likewise, dot, dot, dot. Let's say it is Prabhu machine. It is 1A, 1B, 1C, dot, dot, dot. Okay. Let's say it is Sahiti, 2A, 2B, 2C, dot, dot, dot. Let's say here it is Anil, right? So it is 3A, 3B, 3C, dot, dot, dot. I'm not writing all the table. So it is, as soon as I connect, switch will gather the information of the MAC of that particular machine. Now let's say Vishnu wants to send to Anil, or let's say Vishnu wants to send the data to Sahiti. So as soon as I am sending the data from, let's say it is Vishnu, it is Sahiti. Okay. I want to send a data from Vishnu machine to Sahiti machine. So what is happening? I am sending the data to switch. But what switch is doing? Switch is now checking to whom I am sending the data. So switch, what it is doing? It is reading the your packet, saying that who to whom you want to send. It is, and Vishnu saying that I want to send it to Sahiti. Now the switch is going and seeing the MAC table. MAC table. Who is the Sahiti? It is in third port. So now it is sending from first port to, let's say, fourth port. It is in fourth. Let's say it is in third. So it is traveling from Vishnu port. Then it is only going to the fourth port. So what is the profit here? The data is not going to second and third. It is only directly going to fourth because Sahiti's connection is connected here, Vishnu's connection is connected here, and the switch knows because it is intelligent. It can read your MAC and it can check the MAC table. Are you there in this particular this particular switch or not? So it is switching from first to fourth directly instead of going to second and third. That's right. Let's say Vishnu wants to this time send it to Sandhya. She is connected with the second port, let's say. So now what happened? Vishnu is sending another packet to 1. From here, it is creating another channel to 2 because it is reading who is, let's say it is Sandhya. Number 2 is Sandhya. Let's say Vishnu wants to send to, let's say, Prabhu. Okay. So now it is sending from here to here, and Vishnu is sending another tunnel because this is not. So I am sending it to 1. From here, it is creating another tunnel to 3. So we have multiple tunnels here because switch knows where to send. Switch knows where to send. This is known as multi-collision domain. Okay. This is known as multi-collision domain. This is known as single collision because everyone is sending. It doesn't know where to send, and
If I want to send to let's A, if I want to send to let's B, if I want to let's C, I'm simply sending to hub and I'm just leaving it. And hub is internally sending to each and everyone. That's why he said it's a single collision. Whereas here we are creating multiple tunnels for various connections, because if I want to connect it to Prabhu, I will only connect it to Prabhu because switch knows where to send. It is in third port, so I am sending it to third port right here. So likewise, this is known as multi-collision domain. So it has multi-collision domain. Multi-collision domain. So what is the profit of this? First of all, if hacker sits on number 2, he cannot read the data. Let's say he sits on number 5 port. So that particular hacker cannot come to know what is happening in the network. Yes or no? So this is the best important understanding of your switch. Okay. So hub and switch we come to know, and even we come to know there is a whenever there is a more than one machine. So where we are connecting? We are connecting over a switch or a hub. So this is a switch or a hub. Generally, hub is now in the internet world there is no hub. We are using only switch. So understand this is a switch only. Okay. So we have multiple machines. It is connected to this. Right. So now tell me how many switches types are there? How many type of switches are there? So we used to get 4 port switch, 8 port switch, 16 port switch, 24 port switch and 48 port switch. So these are these many port switches. Now means, so one machine used to have these many. So I will show you the various switches. 4 port switch. See, it looks like this, 4 ports. Let's say 8 port. See, it has 8 ports. See, it has 8 ports. If I want to see 16 ports, it is possible. See, it is 16 ports. Not even this is 16 ports. See, this is 16 ports. 4 plus 4 plus total 16, right? 16 ports, 4. So you can also see 24 ports. See, this is 24 port switch. See, 1, 2, 3, 4, up to 24, right? Then you can also go for 48 port switch. It is 2 layer, very big one. See, this is the bigger one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 16. It's even 40, yeah. How many? 6, 6, 6, 6, 6, 6. I mean, everyone is 12, 12, 12, 12, 12, total 48. So likewise, we have multiple switches. So what we learn, we have a switch and hub. Now we can see hub, how it looks. 45 port hub, I want to say hub. Is it there? Yes, it is there. Hub. It is also same. It looks like very same. This is also hub. It looks like very same, but we don't know whether it is a hub or a switch. You can say, but you can come to know 8 port hub. See, 8 port hub. These are hubs. These are hubs. But we don't even come to know what is it, whether it is a hub or a switch. Okay. It is showing, right, full duplex hub. Whereas if I show you a switch, it is also looks like same. Because there is no difference, right? There is no difference. Got it? So this is how we can connect it to each other. So whenever we connected, PAN means what? Your personal computer, which is connected over. Yeah, Bluetooth is connected with Bluetooth mobile. Sorry, Bluetooth earphones connected with your computer. That is also comes under your PAN. Okay, that is personal area network, because your Bluetooth speakers are connected with your mobile, right? That is over some network only. That is known as Bluetooth network. You are connected with the Wi-Fi. That is also network. That is also PAN, personal area network, right? So whereas if you are using switch or access point, there is something called access point. You have a Wi-Fi router, right? You have a Wi-Fi router like this, right? And like this, multiple
some according to the models and all. You have generally you have మీరు మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ అంటే ఇలా వైఫై రౌటర్స్ ఉంటాయి. సో దీనికి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. మనం వైఫై కనెక్ట్ చేసుకుంటాం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వేసేసి. సో అప్పుడు మనకి ఏముంటుంది, అదానికి కనెక్ట్ అయినామని వస్తుంది. లెట్సే మన మొబైలే కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇలాంటి 5-6 మొబైల్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. లెట్సే మన ఇంట్లోకి ఎవరు వచ్చినా కానీ ప్లీజ్ మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చెప్పరా అంటారు, కనెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఇంటర్నెట్కి వాడుకుంటారు. అవునా కదా? ఇలా కనెక్ట్ అవుతాయి అన్ని. కానీ ఇదంతా వైర్లో కాదు, వైర్లెస్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, ఈ సెంట్రల్ పాయింట్ ఏమంటాం మనం, ఏపీ. వాట్ ఈస్ దిస్? ఏపీ. ఏపీ అంటే ఏంటి? యాక్సెస్ పాయింట్. యాక్సెస్ పాయింట్. సో ఇవన్నీ మొబైల్ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, డెస్క్టాప్ కావచ్చు, ఇంకా మీ ఓవెన్ కావచ్చు, మీ లెట్స్ సే ఇట్ మే బి యువర్ ఏసీ, యువర్ వాషింగ్ మిషన్, your fridge, anything that you can connect to your access point. If it is smart fridge, smart oven, smart AC, smart washing machine, or a laptop or desktop or your mobile, ఇంట్లో 10 మొబైల్స్ ఉంటాయి. 10 మొబైల్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం మనం వైఫైకి. సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏమంటాం, ఇది కూడా ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ LAN ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ LAN. దీన్ని ఏమంటాం మనం? వైర్లెస్ ల్యాన్ అంటాం. ఏమంటాం? వైర్లెస్ ల్యాన్ అంటాం. వైర్లెస్ ల్యాన్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఒక చిన్న ఏరియాకి, లెట్సే మన ఇల్లు కావచ్చు, లేదంటే ఒక ఆఫీస్ కావచ్చు, లేదంటే ఒక 2 రూములు కావచ్చు, అంతలో అయితే మనం వైరింగ్ వేసుకొని చిన్న చిన్నగా చేసేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం కేబుల్ వాడుతున్నాము? RJ45 కేబుల్, ఆర్ వీ కెన్ సే Cat6 కేబుల్, ఆర్ మనం ఏం చూస్తున్నాం? వైర్లెస్ రౌటర్ వాడుతున్నాం. సింపుల్గా చిన్నగా. కానీ మనకు లెంత్ లెట్సే ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకొక రూమ్ లానే సపోజ్ లెట్స్ ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో మనం వైరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే. సో 2 ఏరియాస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, లేదంటే ఒక 10 కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో మనం ఏరియాని కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకేమొస్తుంది అంటే, ఏరియా ఉందో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్. రైట్. లెట్స్ సే ఇది బిల్డింగ్ 1, ఇది బిల్డింగ్ 2. ఇవి రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ఉంది అనుకోండి. ఇవి రెండింటిని మనం ఇక్కడ కొన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఒక స్విచ్ తోటి. ఓకే. ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి లెట్స్ సే. ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇవి రెండింటిని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఈ యొక్క స్విచ్ ఉండొచ్చు చూసారా, ఈ స్విచ్ని మనం ఇంకొక వైర్తో కనెక్ట్ చేస్తాం. కానీ మనం RJ45 ఏదైతే మనం వైర్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నామో ఇది మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంత పనిచేస్తుంది? 100 మీటర్స్ పనిచేస్తుంది. అంటే ఈ కంప్యూటర్ నుంచి ఈ స్విచ్కి ఎంత దూరం ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం 100 మీటర్స్ ఉంటుంది. కానీ ఐ సెడ్ 2 కిలోమీటర్స్. అప్పుడు ఇవి రెండు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఇవి రెండు కనెక్ట్ చేయాలంటే మన వైరింగ్ మెకానిజం సరిపోదు. సపోజ్ వైరింగ్ మెకానిజం వాడదాం అనుకున్నా ఎవ్రీ 100 మీటర్స్లో రిపీటర్స్ పెట్టాలి. రిపీటర్స్ అంటే అది మళ్ళీ పంపప్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా చేయాలంటే మనం మధ్యలో 10 రిపీటర్స్ పెట్టాలి. సో అది పాసిబుల్ కాదు. దానికి పవర్ ఎవరు ఇస్తారు? అది ఎక్కడ ఉంటుంది? అండ్ ఓపెన్ ఎయిర్లో మనం పెట్టలేము దాన్ని. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏమొచ్చింది? లాంగ్లో ఉండడం కోసము ఇవి రెండింటిని కనెక్ట్ చేయడం కోసం ఏం పెడుతున్నాం మనము? OFC అనే కేబుల్ వాడుతున్నాం. OFC అంటే ఏంటి? ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్. ఏం వాడుతున్నాం? ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇదాన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం 100 కిలోమీటర్లైనా OFC పెట్టొచ్చు, 200 కిలోమీటర్స్ అయినా మనం OFC పెట్టొచ్చు, 300 కిలోమీటర్స్ అయినా మనం OFC పెట్టుకోవచ్చు. ఆ OFC అనేది ఏంటి మనం ఈ స్విచ్ నుంచి ఈ స్విచ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇది కూడా దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇది కూడా ల్యానే. ఎందుకు అంటే మనం ఈ స్విచ్ నుంచి స్విచ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ల్యాన్ అని అంటాం. ఏమంటాం? ల్యాన్ అని అంటాం. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇలాంటి మల్టిపుల్ ల్యాన్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఒక ల్యాన్ ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఇంకొక 100 కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఇంకో బిల్డింగ్ ఉంది. లెట్స్ సే ఇది ఇంకో సపరేట్ బ్రాంచ్.
ఓకే, ఇక్కడ కూడా కొన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. ఇది దగ్గర కాబట్టి మనం ఓన్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఓఎఫ్సి వేసుకున్నాం. కానీ ఇది 100 కిలోమీటర్స్ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఓఎఫ్సి వేసుకోవాలంటే మనకి మనమే ఓన్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం చచ్చిపోతాం, అంత కాస్ట్ వస్తుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, మధ్యలో ఒక ఐఎస్పి అంటాం, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆర్ లెట్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళది ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఒక లైన్ ఉంటుంది, దాంట్లో మనకి కనెక్షన్ ఇస్తారు. అప్పుడు ఏం వాడతాం మనం, మధ్యలో ఒక రౌటర్ అని ఒక సపరేట్ టూల్ వాడతాం అనమాట. ఇక్కడ ఒకటి రౌటర్స్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఈ స్విచ్ ఈ రౌటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఈ రౌటర్ నుంచి ఈ రౌటర్కి ఓఎఫ్సి వస్తుంది ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ వైర్ కనెక్షన్ లేదంటే స్మాల్ ఓఎఫ్సి పెట్టుకుంటాం మనం అందరం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దీన్ని మనం అంటే రౌటర్ అంటాం. రౌటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎయిర్టెల్ ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఈ ఓఎఫ్సి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఎందుకంటే వాళ్ళ లైన్ ఆల్రెడీ లే డౌన్ చేసింది ఉంటుంది, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇందుకోసం వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని మనమే సపరేట్గా పెట్టుకోవాలంటే చాలా కాస్ట్ వస్తుంది, క్రోర్స్లో వస్తుంది. సో ఇది హ్యాండిల్ చేయలేం మనం. సో అందుకోసం అని మనం ఏదైనా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ లెట్సే ఎలా అంటే మనకు లోకల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే సింపుల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం. అదే మనం ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ పంపించాలంటే చేస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం కదా. మనం మన ఓన్గా ట్రక్ కొనుక్కొని దాంట్లో సామాన్ పెట్టించేసి పంపించాలంటే ల్యాక్స్లో ఖర్చు అవుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తాము, ఒక 200 రూపీస్ పర్ కేజీ 100 రూపీస్ పర్ కేజీ లెక్కన మనం ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అక్కడ డంప్ చేస్తారు. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ స్విచ్ నుంచి ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇది కనెక్షన్ అంటే ఇది సపరేట్ ఏరియా కాబట్టి మధ్యలో ఓఎఫ్సి వేరే వాళ్ళు రన్ అవుతున్నారు. దీన్నే మనం ఏమంటాం, వ్యాన్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్లో మనం కనుస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం వ్యాన్ అంటాం. సో వ్యాన్ అనేది ఏంటంటే ఒక చిన్న ఏరియాలో సేమ్ ఉంటుందండి ల్యాన్ అంటాం. మనం ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ వరల్డ్తో కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతున్నామో దాన్ని మనం వ్యాన్ అంటాం. వాయిస్ కట్ అవుతుందండి. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో మనం ఏమన్నాం, ఇప్పుడు లోకల్లో ఉంటే మనము ల్యాన్ అంటాం లేదంటే వ్యాన్ అంటాం. లెట్స్ సే ఇంకొక సినారియో తీసుకుందాం. సింపుల్గా ఇంకొక సినారియో, మనం లోకల్లోనే ఉన్నాం మనం మళ్ళీ లోకల్లోనే ఉన్నాం. కండిషన్ మనం లోకల్లోనే ఉన్నాం. లెట్స్ సే ఇది ఒక ఫిజిక్స్ క్లాస్, ఇది ఒక ఫిజిక్స్ బిల్డింగ్, ఇది ఒక కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ బిల్డింగ్. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ బిల్డింగ్. సో ఇక్కడ కొన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్స్ సే ఇది ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇది ఒక నెట్వర్క్ రేంజ్ లో ఉన్నది. లెట్స్ సే ఇది 192.168.1.0 నెట్వర్క్ లో ఉంది. ఓకే, మనకి దీని గురించి చెప్తాను, డోంట్ వరీ, ఇది ఎలా వచ్చిందని చెప్తాను. ఇవన్నీ అంటే ఇది 1.1, ఇది 1.2, ఇది 1.3, ఇది 1.4. ఓకే, ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఇలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ లెట్స్ ఇవందరికీ తెలుగు తెలుసు అనుకో. 1 డాట్ అంటే తెలుగు తెలుసు అనుకోండి, తెలుగు తెలుసు, వీళ్ళందరూ తెలుగు తెలుసు. సో వీళ్ళందరూ తెలుగులో మాట్లాడుకుంటారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళందరూ హిందీ వాళ్ళు అనుకోండి, లెట్స్ వీళ్ళందరూ హిందీ. సో వీళ్ళు ఇక్కడ అందరూ హిందీలో మాట్లాడుకుంటారు, అవునా కదా. 2.0 అనుకోండి, ఇవన్నీ 192.168.2.0. ఇది 1.0, ఇది 2.0, అంటే రెండు డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. వీళ్ళందరూ హిందీ వాళ్ళు అనుకోండి. సో ఇవి రెండు మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఈ నెట్వర్క్లు మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనకు ఒక మధ్యలో ఒక రౌటర్ అనేది కావాలి ఖచ్చితంగా. రౌటర్ అంటే ఏంటి, రౌటింగ్ చేస్తుంది. రౌటింగ్ అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా. సో దీంట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది వచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. సో మనం ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే మన పోర్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే హైలైట్ చేస్తామో దీని ఐపీ రేంజ్ ఇస్తాం. లెట్స్ సే ఇది 192.168.1.100 అనుకోండి. ఇది 2 సిరీస్ కదా, ఇక్కడ కూడా మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 192.168.2.100. సో మనం దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఇది రౌటర్ అంటాం. రౌటర్ సింబల్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, స్వస్తిక్ సింబల్. సో రౌండల్ వేసి స్వస్తిక్ సింబల్ ఇస్తే దాన్ని రౌటర్ అంటాము. ఇక్కడ దీన్ని ఇలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది
దీన్ని మనం ఏమంటాం? సో ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ ఉండి దాంట్లో ఇలా ఇలా ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం మనం? స్విచ్ అంటాం. ఓకే, ఇలా కానీ అడ్డంలో కానీ ఇలా రాసినా కానీ స్విచ్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు రౌటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 1 డాట్ సిరీస్లో ఉన్న ఏదైనా కానీ ఇది 1.100 అని దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనము గేట్వే అంటాం. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఇదే గేట్ అన్నమాట మనకి. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డేటా అంతా బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది. సో మనం ఈ పోర్ట్కి ఏం ఐపీ ఇస్తున్నాం? 1.100 అని ఒక స్పెషల్ ఐపీ ఇస్తున్నాం. సో ఇది ఎప్పుడైనా మనం 2 డాట్లో ఏదైనా దాంతో మాట్లాడాలంటే ఇది ఈ ఈ ఈ 1.2 అనేది డైరెక్ట్గా వెళ్ళదు అనమాట. ఈ 1.100 అనేది వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్తుంది అనమాట. ఈ 2.100కి చెప్తుంది, ఇది అని కూడా చెప్పదు. 2.100 చెప్తే 2.100 వెళ్ళి లెట్స్ ఇక్కడ 2.2 ఉంది అనుకోండి, వీళ్ళకి చెప్తుంది. రైట్. సో ఫిజిక్స్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మనం ఫిజిక్స్ లెక్చరర్కి ఇక్కడ చెప్తాం అనమాట. లెక్చరర్ అనుకోండి, ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్, వీళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి. ఈ ఫిజిక్స్ బిల్డింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ వాళ్ళతో మాట్లాడరు. ఈ లెక్చర్కి చెప్తే ఈ లెక్చరర్, ఈ లెక్చర్కి చెప్తే ఈ లెక్చరర్ వచ్చి ఈ స్టూడెంట్కి చెప్తే మళ్ళీ రిటర్న్ ఈ లెక్చర్కి ఇస్తాడు, ఈ లెక్చరర్ ఈ లెక్చర్కి ఆ డేటా వచ్చి మళ్ళీ వీరికి చేస్తుంది అనమాట. సో మధ్యలో వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కదా లెక్చరర్స్, వీళ్ళని ఏమంటాం మనం? మీడియేటర్స్ అంటాం. సో మీడియేటర్స్ అంటే వర్డ్ బాగాలేదు కదా, అందుకే దీంట్లో ఏమంటాం మనం? గేట్ వేస్ అంటాం. గేట్ వే. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక్క నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం ఏం వాడతాం? గేట్ వే అని వాడతాం. ఏం వాడతాం? గేట్ వే. సో మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఒక నెట్వర్క్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మనం ఇచ్చాం, గుర్తుందా? మనము ncpa.cpl అని రాసాము. సో నేను నా వైఫైలో ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి సో IPv4 అని చెప్పాను, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అని కొట్టగానే ఇక్కడ మనం యూజ్ ఐపీ ఫాలోయింగ్ ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి నేను ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వను. లెట్సే నేను ఇస్తున్నాను 192.168.1.52 అనే ఐపీ దీనికి ఇచ్చిన. సబ్నెట్ మాస్క్ గురించి మళ్ళీ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఇది బై డిఫాల్ట్ 255.255.255.0 అని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గేట్వే చూడండి, అంటే ఈ కంప్యూటర్ సపోజ్ 2.50 ఆర్ 2. ఏదో కాల్తో మాట్లాడాలి అంటే నేను గేట్వే ఇవ్వాలి. అదేంటి? 192.168.1.1. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1.1 ఎందుకు ఇస్తున్నా? ఈ యొక్క ఐపీకి ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ ఏరియా ఉందో దానికి నేను 1.1 అని ఆల్రెడీ ఇచ్చిన అనమాట. నా దగ్గర అంటే మా ఇంట్లో ఉన్న రౌటర్కి నేను 1.1 అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చిన అనమాట. సో మనం 1.1 అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. సో డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. సో దీనికి 8.8.8.8 అనుకోండి, తర్వాత 4.4.4.4 అనుకోండి. ఓకే చేస్తున్నాం. ఇది ఓకే చేయగానే దీనికి ఐపీ అడ్రస్ అనేది 2.58 ఇచ్చి చూడండి, స్టేటస్ చెక్ చేస్తే డీటెయిల్స్లో చూడు 1.152 1.1 అనే డిఫాల్ట్ గేట్వే తీసుకుంది. సో ఇలా మనము డిఫాల్ట్ గేట్వే అంటే దాని అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు. సో మనం మన రౌటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అయితే ఇది ఎవరు ఇస్తారు? డోంట్ వరీ, ఇవన్నీ మనకి ఎవరు ఇస్తారు అంటే మనకు ఐఎస్పీ ఇస్తారు, మనకు నెట్వర్క్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట. మన కంప్యూటర్లో ఏం ఐపీ ఇవ్వాలి, ఏం మ్యాక్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి, ఏం ఐపీ ఇవ్వాలి, ఏం గేట్వే ఇవ్వాలి, ఏం సబ్నెట్ మాస్క్ ఇవ్వాలి అనేది మనకు ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ టీమ్ చెప్తుంది. లేదంటే మనం ఆ స్విచ్లో కనెక్ట్ చేస్తే దీనికి ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటాం మనం? డిహెచ్సిపి సర్వీస్ అంటాం. ఏమంటాం? డిహెచ్సిపి అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కంట్రోలర్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. అంటే మనం ఒక కంప్యూటర్ని నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ చేస్తే, సపోజ్ ఒక స్విచ్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ స్విచ్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంచుతాం. ఈ స్విచ్లో కనెక్ట్ అయిన ఏ మిషన్కైనా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేయండి. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ని అసైన్ చేస్తుంది. లైక్ మన మొబైల్ని యాక్సెస్ రౌటర్ కనెక్ట్ చేయగానే, మీరు మొబైల్లో చూస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మన మొబైల్లో అందరూ ఓపెన్ చేయండి మొబైల్, వైఫై మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏదైతే లెట్సే మనది ఏదైతే కనెక్షన్ ఉన్నదో దాని పక్కన ఒకటి ఆరో ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మన కిందికి వస్తే ఐపీ అడ్రస్లో డిహెచ్సిపి అని ఉంటుంది చూడండి. దాని అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఒకటి వస్తుంది మనకు డైరెక్ట్గా 1.2 సబ్నెట్ మాస్క్ రౌటర్ అనేది ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. నేను ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్లో పంపించాను, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఐపీ అడ్రస్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది.
కింద మీరు కావాలంటే ప్రాక్సీ ఏరియా చూడండి, ఐపీ సెట్టింగ్స్లో డిహెచ్సిపి అని ఉంది. కావాలంటే నేను చూపిస్తాను ఒక నిమిషం. చూడండి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏమని తీసుకుంది, డిహెచ్సిపి అని తీసుకుంది. ఐపీ అడ్రస్ చూడండి 1.2 అని డైరెక్ట్ తీసుకుంది, సబ్నెట్ మాస్క్ ఇది తీసుకుంది, 1.1 అనే రౌటర్ తీసుకుంది. కనిపిస్తుంది, ఇది నా మొబైల్లో ఉన్న డీటెయిల్స్. సో నా జెట్ వైపర్ 5G అనే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు, ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు, ఏ నెట్వర్క్ జెట్వర్క్ డాట్ ఇదని కనెక్ట్ అయినప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఇది ఆటోమేటిక్గా ఐపీ అడ్రస్ డిహెచ్సిపి ఇస్తుంది. ఎవరు ఇస్తున్నారు, నాకు నా రౌటర్ ఇస్తుంది అనమాట. నా యాక్సెస్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, నా వైఫై ఏదైతే ఉందో రౌటర్ అది ఇస్తుంది అనమాట. నాకు ఐపీ ఏమి ఇచ్చింది, 1.2 అని ఇచ్చింది. కానీ రౌటర్ డిఫాల్ట్ గేట్వే ఏది ఉంది, 1.1. సబ్నెట్ మాస్ 255.255.255.0. అది నేను చెప్తాను, దీన్ని ఏంటో మీనింగ్ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. కానీ ఇలా ఇస్తారని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ LAN, WAN and PAN. And also we understood about switch and a hub. Okay, so that's all for the day, because it's a very I don't want to go again very deeper fast and then. So what we learn, what is actually a network. సో మనం ప్యాన్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్, పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. అంటే మనం ఒక కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేసిన ఏదాన్నైనా అది నెట్వర్క్లోనే కనెక్ట్ అయినట్టు అనమాట. అంటే అది మానిటర్ కనెక్ట్ అయినా, మీరు సంథింగ్ పంపిస్తున్నారు, కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేసినా, మౌస్ కనెక్ట్ చేసినా, ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసినా, స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేసినా, అయితే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది లేకపోతే ఇన్పుట్ ఇస్తుంది. అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది వాటి మధ్యలో, రైట్? సో దీన్నే మనం ఏమంటాం, ప్యాన్ అంటాం. మనం బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో బ్లూటూత్ నెట్వర్క్ అనే నెట్వర్క్ నుంచి మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం. సో మనం ఒక 2 కంప్యూటర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, ల్యాన్ అంటాము. సో దాంట్లో మనం ఏం వాడతాము, ఒక మ్యాక్ ఇంకో మ్యాక్తో మాట్లాడుతుంటుంది, దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాము. ఐపీ అడ్రస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, డోంట్ వరీ. సపోజ్ 2 కన్నా ఎక్కువ కంప్యూటర్స్ ఉంటే, 2 కంటే ఎక్కువ కంప్యూటర్స్ ఉంటే, సో అది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, అయితే స్విచ్ లేదంటే హబ్లో కనెక్ట్ చేస్తాము. మనకి ఇప్పుడు హబ్ అనేది అబ్జల్యూట్ అయిపోయిన మోడల్, సో వీ డోంట్ వరీ. సో వీల్ కనెక్టెడ్ ఓవర్ స్విచ్. సో స్విచ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ ఏ మల్టీ కొలిజన్ డొమైన్. అంటే ఎవరికి వాళ్ళకి సపరేట్ స్విచ్చింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట, రైట్? సిమిలర్లీ మనము సపోజ్ వైర్లెస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాం, యాక్సెస్ పాయింట్ మన రౌటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే, అన్ని కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, వైర్లెస్ ల్యాన్ అని అంటాం. ఓకే, సో వైర్లెస్ ల్యాన్ తర్వాత మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, రెండింటి మధ్యలో కూడా సపోజ్ ఓఎఫ్సితో 2 స్విచ్లు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటి ఏం మాట్లాడుతాం, 2 స్విచ్లు కనెక్ట్ అవుతున్నాయి డైరెక్ట్గా. ఇక్కడ ఒక స్విచ్, ఇక్కడ ఒక స్విచ్, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేద్దాం. మనం ఓఎఫ్సి కనెక్షన్ చేసిన, ఏది కనెక్ట్ చేసిన, ఒక 2 సేమ్ నెట్వర్క్, ఇక్కడ కూడా 1 సిరీస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 సిరీస్, 2 కిలోమీటర్లు ఉండని, 200 కిలోమీటర్లు ఉండని, దాన్ని మనం ల్యాన్ అనే అంటాం. ఎందుకంటే ఇవి 2 ఒకటే నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి ఈ కండిషన్లో. బిల్డింగ్ 1, బిల్డింగ్ 2, ఇది మనం సపోజ్ మీరు ఇండియాలో ఉండి ఫారిన్లో కూడా సేమ్ ఐపీ ఇచ్చి రెండింటి మధ్యలో డైరెక్ట్ ఒక లైన్ పెట్టిండ్రు అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఒక వైర్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళి పెట్టింది అనుకోండి, దాన్ని కూడా మనం ఏమంటాం, ల్యాన్ అనే అంటాం. ఎప్పటి వరకు అయితే సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉంటే దాన్ని ల్యాన్ అనే అంటాం. ఎప్పుడైతే మనం డిఫరెంట్ నెట్వర్క్లో, సో ఇక్కడ రౌటర్ అని వాడుతున్నాం, ఒక రౌటర్ అని వాడుతున్నాం, సో ఇదొక నెట్వర్క్, ఇదొక నెట్వర్క్, రైట్? మధ్యలో గేట్వే యూజ్ అవుతుంది, ఇది ఫిజిక్స్ బిల్డింగ్, కెమిస్ట్రీ బిల్డింగ్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనము క్యాన్ అంటాము, క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఎందుకంటే ఒక ఏరియాలో నడుస్తుంది, అంటే కాలేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్, క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ చిన్నగా ఉంటాయి. కానీ ఇది 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్లో ఉంటే దీన్ని కూడా మనం వ్యాన్ అనొచ్చు. లెక్క చెప్పాలంటే ఇక్కడ వ్యాన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎవరైనా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మధ్యలో వస్తేనే మనం వ్యాన్ అంటాము. అదర్వైజ్ ఏంటంటే పబ్లిక్ వరల్డ్లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి, ఇది ప్రైవేటే, ఇది ప్రైవేటే, ఇక్కడ మధ్యలో పబ్లిక్కు వెళ్తే మనం వ్యాన్ అంటాం. లేకపోతే దానికి చిన్న చిన్న పేర్లు ఉన్నాయి, ఏంటి, క్యాన్, మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇండియా, నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఇండియాలో ఉన్నా. ఇండియాలో అంటే ఓకే, ఇండియాలో ఉన్నావు, కానీ ఎక్కడ ఉన్నావు, ఢిల్లీలో ఉన్నా. ఢిల్లీ ఓకే, ఎక్కడ ఉన్నావు, గుర్గాంలో ఉన్నా. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావు, ఇండియాలోనే ఉన్నావు, అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఎ వ్యాన్ ఓన్లీ. కానీ మనం ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్లో ఉన్నాము, దట్ ఈస్ ఎ క్యాంపస్ ఏరియా. దాన్ని సబ్ వ్యాన్ని మనం మల్టిపుల్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎలాగా, క్యాన్ అని, మ్యాన్ అని, రైట్? క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆర్ కాలేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్. మ్యాన్ అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, రైట్? దెన్ ఇంకేముంటాయి,
క్యాన్ మ్యాన్ క్యాన్ అంటే క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా. మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి, వ్యాన్ పెట్టుకోండి, విలేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్, దట్స్ అప్ టు యూ. విలేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఓకే, వ్యాన్ అంటాం దాన్ని, విలేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఎందుకంటే ఒక విలేజ్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే, ఒక సిటీలో కాన్ఫిగర్ చేస్తే జనరల్లీ మెట్రోపాలిటన్ అంటాం. ఒక క్యాంపస్లో లెట్సే ఒక క్యాంపస్ ఉంది, లెట్సే ఒక కాలేజ్ క్యాంపస్ ఉంది. సో లేదంటే మనం క్యాన్ని మనం కాలేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని కూడా అంటాము. క్యాన్ దానికి ఎలానే పెట్టుకోవచ్చు. సో వ్యాన్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిమిటేషన్. ఓకే, సో మనం దీంట్లో ఏదైనా వ్యానే, కానీ దీన్ని సబ్ డివిజన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. మనకి ఏమి ఉంటాయి మెయిన్ రీజన్స్? ల్యాండ్, వ్యాన్, ఓకే, ల్యాండ్ అండ్ వ్యాన్ ఉంటాయి. ఇవి రెండే ఉంటాయి. ల్యాన్ అంటే సేమ్ నెట్వర్క్ ఎక్కడున్నా, అంటే ఇప్పుడు మీరు 10 కిలోమీటర్లు ఉన్నా పర్లేదు, వాటి మధ్యలో సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది అనుకుంటే అది ల్యాన్లో ఉన్నట్టే. సేమ్ ఐపీ రేంజ్లో ఉంటాయి. సపోజ్ ఇండియాలో ఒక కంప్యూటర్ పెట్టి, లెట్సే యూఎస్ఏలో ఒక కంప్యూటర్ పెట్టి, ఈ రెండింటికి ఒక సపరేట్ ఫిజికల్ లైన్ పెట్టి, ఇవి రెండిట్లో లెట్సే ఓన్లీ 2.1, 2.5 అని పెట్టిండ్రు. వీటి మధ్య దూరాన్ని పెంచుతుండ్రు, కానీ ఇవి రెండు ఒకే దాంతో కనెక్ట్ అయి ఉంది. అవునా కదా? ఒకే సింగిల్ వైర్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఆర్ ఒక స్విచ్కే కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఇది ఇక్కడ స్విచ్కి, ఇది కూడా ఇదే స్విచ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఇదాన్ని ఏమంటారు అంటే మనం ఆల్వేస్ ల్యాన్ అనే అంటాం. మధ్యలో మల్టిపుల్ డివైజెస్ వస్తే, అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్తాను, ఇక్కడ ఒక స్విచ్, ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది, ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది, నేను ఇక్కడనే లెట్సే నేను మా ఇంట్లోనే ఉన్నాను, ఇక్కడ ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, ఇక్కడ నేను ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేసిన, ఇది ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసిన, లెట్సే ఇది రౌటర్ నాది, ఓకే, రౌటర్, ఇది రౌటర్, లెట్సే నేను ఎయిర్టెల్ రౌటర్ అని వాడుతున్నా, ఓకే, ఎయిర్టెల్ కనెక్షన్ తీసుకున్నా, ఈ రౌటర్ నాకు ఇచ్చింది వాడు, ఓకే, ఇదొక స్విచ్, ఇదొక కంప్యూటర్, ఇది ఎక్కడ మా ఇంట్లోనే లెట్సే. ఇక్కడ ఇంకొక స్విచ్ పెట్టినా, ఇక్కడ ఇంకొక రౌటర్ పెట్టినా, ఇది బిఎస్ఎన్ఎల్ది లెట్సే, ఓకే, ఇక్కడ ఇంకో కంప్యూటర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని మాట్లాడించుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నా, ఇవి రెండింటిని ఒక దాంట్లో పెట్టినా మళ్ళీ. సో ఈ టైంలో ఇదేంటి, ఇదేంటి, ఇది ఇంట్లోనే ఉంది, మా ఇంట్లోనే ఉంది, ఇది కూడా మా ఇంట్లోనే ఉంది, రెండు, ఇది నా డెస్క్టాప్ అనుకోండి, ఇదో నా ల్యాప్టాప్ అనుకోండి, ఓకే. ఇక్కడ ఇంకొక మొబైల్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ మొబైల్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది వైర్లెస్గా టవర్కి, రైట్, ఒక టవర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ టవర్ నుంచి మళ్ళీ దీనికి కనెక్ట్ చేయడానికి, ఈ యొక్క కంప్యూటర్ని కనెక్ట్ చేయడానికి వస్తున్నా. సో ఇక్కడ నా మొబైల్ ఉంది లెట్స్ సే. సో నాకు 1, 2, 3, 3 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ వచ్చినాయి, కానీ అన్నీ మా ఇంట్లోనే ఉన్నాయి. ఇదంతా ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న ప్లేస్లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఈ నెట్వర్క్ని ఏమంటాం మనం? ఎనీవన్? అలా ఎలా అవుతుంది? పర్సనల్ ఏరియా ఎక్కడ అవుతుంది? లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఎలా అవుతుంది సంధ్య, చెప్పమ్మా? ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేసిన, ఇది నాకు ఎయిర్టెల్ సపరేట్ కమ్యూనికేషన్, ఇది బిఎస్ఎన్ఎల్ సపరేట్ కమ్యూనికేషన్, ఇక్కడ మనం సెల్యులర్ కమ్యూనికేషన్, ఇది అన్ని వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాము. ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నా దగ్గరికి ఎయిర్టెల్ సర్వర్కి వెళ్తుంది ఫస్ట్, అవునా కదా? ఇవన్నీ 3 నా దగ్గరే ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఎయిర్టెల్ ఇంటర్నెట్కి వెళ్తుంది, ఇది బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇంటర్నెట్కి వెళ్తుంది, ఇది సంథింగ్ జియో ఉంటే జియో ఇంటర్నెట్కి వెళ్తుంది ఫస్ట్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. ఇది యాక్చువల్లీ ఈ 3 కంప్యూటర్స్ నా దగ్గరనే ఉన్నా, ఇవి రెండింటితో నేను మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నా, కానీ యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది, ఇది ఇక్కడ ఎక్కడో ఎయిర్టెల్ సర్వర్ ఉంటే ఆ సర్వర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ బిఎస్ఎన్ఎల్ సర్వర్తో మాట్లాడి, సో ఇలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి యాక్చువల్లీ, అవునా కదా? యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు మీ దగ్గర 2 నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి మీ మొబైల్లోనే. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర మల్టిపుల్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి జియో ఉంటుంది, ఇంకోటి లెట్స్ వోడాఫోన్ ఉంది అనుకోండి, 2 పక్కనే ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కాల్ చేస్తే, లెట్స్ జియో నుంచి మీ మొబైల్ కాల్ చేసి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే మాట్లాడుకుంటున్నారా? యాక్చువల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇది టవర్కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ టవర్ నుంచి జియో సర్వర్స్కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ జియో సర్వర్స్ నుంచి వోడాఫోన్ సర్వర్స్కి వెళ్తుంది, వోడాఫోన్ సర్వర్స్ నుంచి మీ దగ్గరకు వస్తుంది. చూడ్డానికి 2 పక్కనే ఉన్నాయి. అంత యాక్టివిటీ అంత ఫాస్ట్ దగ్గర పక్కనే అవుతుంది, ఎందుకంటే కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు.
కానీ ఇది ఎక్కడ యాక్చువల్గా జరుగుతుంది, ఇది వ్యాన్ ఏరియాలో నడుస్తుంది. సో దీన్ని వ్యాన్ అంటాం. ఓకే, సో పక్క పక్కన ఉన్నంత మాత్రాన అది ల్యాను, పక్కనే ఉంటే వ్యాను అని చెప్పలేము. ఓకే, అది ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఇంటర్నెట్తో కనెక్టెడ్ ఉందా, కనెక్టెడ్ లేదా. ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ ఉంటే మటుకు దాన్ని మనం వ్యాన్ అంటాం. ఇంటర్నెట్తో కనెక్టెడ్ లేదు అంటే లోకల్లో ఉంటే దాన్ని లెట్స్ ఏ దాన్ని క్యాన్ అంటాము, వ్యాన్ అంటాము, ల్యాన్ అంటాము, లెట్స్ ఏ వ్యాన్ అంటాము. విఏఎన్, నాట్ దిస్ డబ్ల్యూఎన్. విలేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ నెట్వర్క్, క్యాంపస్ నెట్వర్క్, ఇట్లా మనం ఏదైనా అనుకోవచ్చు. లోకల్లోనే కనెక్ట్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనది ఇక్కడనే ఎండ్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక స్విచ్కో లేదంటే మన రౌటర్కే కనెక్ట్ అయ్యి ఇలాగా, ఇది ఒక స్విచ్, ఇలా ఈ రౌటర్, ఇదే మనదే రౌటర్, ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది ఇంకో స్విచ్, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది, ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది, ఇవి రెండు మాట్లాడుకుంటే ఓకే, ఇది మ్యానో క్యానో ఏదో అవుతుంది. కానీ ఇది వ్యాన్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది మన రౌటరే, ఇంటర్నెట్ వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం WAN, వ్యాన్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనేస్తాం. సింపుల్గా గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మన రౌటర్ కానీ మన సిస్టమ్స్ కానీ ఇంటర్నెట్ వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతే దాన్ని వ్యాన్ అనేస్తాం మనం సింపుల్గా. సో అది కాకుండా మనం ఏదైనా కానీ ఇంకా మిగిలిన ఏమున్నాయి, మన ఓన్లీ కంప్యూటరే ఉంటుంది. మన ఓన్లీ కంప్యూటరే ఉంటుంది, దాన్ని ప్యాన్ అంటాం. అంటే మన కీబోర్డు, మౌస్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేస్తే ప్యాన్ అంటాం. సింపుల్ ప్యాన్, తర్వాత ల్యాన్, తర్వాత మ్యాన్, తర్వాత CAN క్యాన్, ఫైనల్లీ వ్యాన్. వ్యాన్ అనేది బిగ్గెస్ట్, తర్వాత మ్యాన్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్, క్యాన్ కొంచెం ఇంకా పెద్దగా, ఇంకా చిన్నగా, ఇది టోటల్ ఒకటే కంప్యూటర్ ఇలా అన్నమాట. గట్ ఇట్. సో ఇలా మనము వెరైటీ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ని డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే, రేపు నేను ఇవే సేమ్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ అడుగుతాను, నాకు ఆన్సర్స్ కావాలి. ఓకే, మళ్ళీ ఇది రిపీట్ ఒకసారి మళ్ళీ రికార్డింగ్ వినండి. సో ఇది విన్న తర్వాత మళ్ళీ మనము రేపు ఏం నేర్చుకుందాం అంటే వాట్ ఇస్ IP అడ్రసింగ్. యాక్చువల్ IP అడ్రసింగ్ అంటే ఏంటి, IP అడ్రస్ నుంచి మనం ఎట్లా రిట్రీవ్ చేస్తాం, OSI లేయర్స్ ఫర్దర్ సెషన్స్లో మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా? లేదు అంటే రేపు కలుద్దాం. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో సెషన్. బై బై.